давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон рушду нумӯ карда, дар ҳудуди он сохтмони даҳҳо иншооти тайиноташон гуногун дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва хизматрасониву фарҳангӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуданд, ки ин раванд бозгӯи сулҳу суботи пойдории меҳан ва истиқлолияти комили ватан ба ҳисоб меравад. Дар доираи нақша чорабиниҳои ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлолияти давлатӣ 1 ноябр раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ҷиҳати боздид ва ифтитоҳи як қатор иншоот, омодагии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ барои фаъолияти самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 нашъунамо ва ҷамъоварии ҳосили зироати парваришгардида аз ҷумла сабзӣ ба ноҳияи ҷайҳун сафари корӣ анҷом дод. Нахуст раиси вилоят Давлаталӣ Саид дар деҳаи навоии ҷамоати деҳоти ваҳдати миллӣ роҳи мунфашгардидаи аҳамияти маҳаллӣ дошта, ки масофаи 1,4 километрро дар бар мегирад, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. тавре иброз гардид, иқдоми мазкур дар заминаи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати таъмини шароити арзандаи кору рӯзгор дар деҳоти мамлакат пеш гирифта шуда, дар амалигардонии он сокинону соҳибкорони баору номус ва шахсони саховатманд ҳиссагузорӣ намуданд. гуфта шуд, ки таъмиру аз навсозии роҳи мошингард бо истифода аз масолиҳи хушсифат ва ҷалби мутахассисони соҳаву техникаҳои муосир анҷом дода шудааст. дар идомаи сафари корӣ бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон 1,7 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаи деҳаи лоутии ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия низ мавриди истифода қарор дода шуд. зикр гардид, ки таъмиру мунфаршнамоии роҳи мошингард аз бандҳои асосии нақша чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи ҷайҳун ба ҳисоб рафта, дар ин замина солҳои охир иқдомҳои зиёд дар ин самт амалӣ карда шудаву бо маром идома дорад. зимни маросими ифтитоҳи роҳи мазкур қайд гардид, ки бо ҳамин гуна рӯҳияи созанда сокинони деҳаи лоҳутии ҷамоати деҳоти истиқлол тавонистанд, ки то имрӯз ҳудуди 2 километр роҳи мошингарди деҳаашонро мунфарш карда ба талаботи ҳаракати воситаҳои нақлиёт мусоид гардонанд. раванди корҳои навсозӣ дар роҳи мошингарди деҳаи лоҳутии ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун тавассути қувваи сокинони маҳал ва техникаву мутахассисони идораи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия анҷом дода шуда, ба сифати корҳо таваҷҷӯҳи махсус дода шудааст. роҳбарияти вилоят иқдоми пешгирифтаи ташаббускоронро аз сиёсати хиратбандона ва обудгаронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маънӣ дод карда, саҳми онҳоро дар рушду пешрафти як гӯшаи диёр шоиста арзёбӣ намуд. таъкид гардид, ки сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи ҷайҳун аз ҳамдигар таҷриба карда, пай ҳам роҳҳои ҳудуди деҳу рӯстоҳоро тавассути ҳиссагузории дастаҷамъона мунфарш карда, ҳамчунин чароғонкунӣ, навсозии ҷӯйборҳои обпартои канори роҳҳо ва дигар амалҳои марбутаро анҷом медиҳанд. ба ҳамин монанд имрӯзҳо дар ҷамоати деҳоти қумсангири ноҳия низ сокинон ба таъмиру мунфаршнамоии роҳҳои мошингард машғул буда, мақсад доранд, ки чунин амалҳои ободониро дар рушди деҳот вусъат бахшанд. 1,2 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаи деҳаи орзуи ҷамоати деҳоти мазкур, ки солҳои зиёд ба таъмиру навсозӣ ниёз дошт, бо ҳиссагузории соҳибкорон ва тариқи ҳашари дастаҷамъонаи сокинон пурра ва хушсифат мунфарш гардидааст. бо иштироки раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иқдоми мазкур бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ва тақвияти суҳбату вохӯриву корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби гурӯҳҳои кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи ҷайҳун бо аҳли ҷомеа арзёбӣ мешавад. сокинони деҳот аз анҷоми чунин тадбирҳои ободонӣ, ки бар рушди маҳал махсусан ҳаракати бе мамнуъияти воситаҳои нақлиёт дар ҳама фаслҳои сол мусоидат мекунад, хушҳол гардида, ҳавасмандию омодагии хешро барои амалӣ намудани дигар корҳои созандагӣ баён доштаанд. сокинони ободгару ҳиматбаланди ноҳияи ҷайҳун камари ҳимат баста, дар ҳамдастагӣ роҳҳои ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти хешро ба таври хушсифат таъмир намуданд. дар доираи сафари кории раиси вилоят ба ноҳияи ҷайҳун беш аз 4,5 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштае, ки бо ташаббуси сокинону соҳибкорон ва шахсони ҳиматбаланд мунфарш гардидаанд, мавриди истифода қарор дода шудаанд.
طبق اطلاع مسئولین ساحه سال روان در ناحیه جیهون 14 کیلومتر راه ماشینگرد با مساعدت مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی و اداره دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه از جانب صاحبکاران و شخصان سخاوتمند پررو و خوشصفت تعمیر و منفرش و دهها کیلومتر دیگر سمفرش گردیده برای گذراندن تعمیر اساسی آماده کرده شده است که مجموعاً مبلغ آن 7 میلیون و 506 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. هدف ساکنان و صاحبکاران ناحیه جیهون به بهترسازی اینفراساختور ضروری، بلند برداشتن سطح نیکوحالی مردم و فراهم آوردن شرایط کار و زندگی شایسته روانه گردیده است. با نظرداشت طلبات و باز هم بهتر کردن شرایط تعلیم و تربیت نسل نورس در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 ناحیه بنای علاوگی تعلیمی مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاء ساحه معارف با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و با سهم ساکنان و صاحبکاران به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد گردیده از 6 صنفخانه تعلیمی عبارت بوده برای به تحصیل فرا گرفتن 300 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. فیلیال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 واقع در جماعت دهات یکده جایگیر بوده. آن با سطح و صفت بلند و مطابق با طلبات زمان ساخته شده، صنفخانه ها با اسباب و عیانت های لازمه خوانش مجهز گردانیده شده است. شرایط فراهم گردیده امکان می‌دهد که نارسایی جای نشست راه حل خیش را پیدا کرده، همزمان نسل نورس در فضای مناسب به تحصیل فرا گرفته شوند. رهبریت ولایت ختلان اقدام تشبثکاران را در رشد ساحه معارف و تامین طالب علمان با شرایط خوب درس آموزی مهم و سری وقتی ارزیابی نمودند. همین گونه روند با ثبات کارهای سازندگی و آبادانی در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جیهون با مرام ادامه داشته، سال از سال با مورد استفاده قرار گرفتن دهها انشاءات سمت و ساحه‌های گوناگون برای تامین روزگار شایسته و با سعادت ساکنان زمینه مساعد فراهم آورده ایستاده است. ساکنان و صاحبکاران وطندوست و آبادگر ناحیه در همکاری با مسئولین مقامات محلی و شکرگزاری از فضای آسایشتگی وطن که از پایداری صلح و وحدت ملی و تحکیم استقلالیت دولتی سرچشمه میگیرد عزم دارند که جشن پرافتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی را با نشان دهنده های نظررس مهنتی و استحصالی و انجام کارهای بزرگ آبادانی ارزنده استقبال نمایند. در پیروی از اقدام‌های سازنده حکومت مملکت امروز با تشبث ساکنان و صاحبکاران همت بلند ناحیه جیهون 6 صنفخانه نو علاوگی به مناسبت تجلیل از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته مورد استفاده قرار داده شد که در آن تمام شرایط درس آموزی فراهم آورده شده است. افتتاح چنین یک بنای نو تعلیمی امکان فراهم می‌آورد که طالب علمان در یک شرایط نو و معاصر به درس آموزی فرا گرفته شوند. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید در ادامه سفر کاری از شرایط کنونی شعبه‌های بیمارخانه مرکزی ناحیه دیدن نموده، جهت هرچه زودتر برطرف نمودن مشکلات جای داشته بیمارخانه مذکور به مسئولین ساحه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. همزمان در ادامه سفر کاری به ناحیه جیهون، رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید از خواجگی دهقانی سامانه واقع در جماعت دهات 5 دیدن نموده به نشأ و جمع‌آوری حاصل سبزی شناس شد. رهبری خواجگی سامانه را زنی با تجربه و کاردان رجب ماه صالح به عهده داشته، موصوف با سعی و تلاش پیوسته همساله از زمین‌های کارمی خویش حاصل دلخواه به دست آورده، از این حساب سطح زندگی خانواده را بلند و در غنی گردانیدن بازار استعمالی با محصولات خوشصفت سهم ارزنده می‌گذارد. اطلاع داده شد که این موسم اهل زحمت خواجگی مذکور در مساحت عمومی 15 گکتار سبزی کشت نمودند و در نتیجه کارکرد درست اگرتکنیکی و غذادهی سری وقتی توانستند به نتیجه های نظررس مهنتی نائل گردند. گفته شد که با مساعد آمدن باد و هوای امساله و در همکاری با عالمان و متخصصان، حاصلناکی از هر گکتار در خواجگی دهقانی سامانه از 400 تا 500 تن را تشکیل داده ایستاده است. گفته می شود که سبزی بعد جمع‌آوری حاصل دور اول در کشت تکراری گذرانده شده است که به این وسیله برابر استفاده مقصدناک زمین
استحصال محصولات افزون همزمان ساکنان زیاد محلی با شغل تامین می‌گردند. در این شب روز جمع‌آوری حاصل سبزی در همه جماعت‌های دهات ناحیه با مرام ادامه داشته، دهقانان کوشش دارند که در فراوانی بازار استعمالی کشور با این نمود محصولات سهم بیشتر گذارند. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید ضمن صحبت با سهامداران خواجگی دهقانی سامانه تجربه آنها را نمونه عبرت ارزیابی کرده، تاکید نمود که در برابر استفاده زمین‌های کشاد اینچنین قطعه‌های نزدیک را نیز باید پرثمر استفاده برد، زیرا با این وسیله میتوان فراوانی بازار استعمالی را تامین و احتیاجات عائله را باشد با محصولات غذایی خانه گردانید. اطلاع داده شد که این موسم در ناحیه جیهون مساحت کشت تکراری سبزی 2100 گکتار را تشکیل داده، کشاورزان با رعایت عامل‌های اگرتکنیکی حاصل خوب به دست آورده ایستادند. تا امروز از جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جیهون 92 تن سبزیجات جمع‌آوری گردیده به بازارهای داخل و خارج کشور صادرات کرده شده است که 15000 تن آن را سبزی تشکیل می‌دهد. در ادامه صحبت کشاد صحرایی ذکر شد که با استفاده از فضای مناسب فعالیت خواجگیداری بخصوص زمین‌های حاصلخیز و تامین آب پالیزی ساکنان ناحیه جیهون مهنت دلگرمانه داشته توسط آموزش راه‌های ثمره‌بخش زمین استفاده بری قریب تمام فصل‌های سال حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی به دست آورده در تامین طلبات بازار سهم ارزنده می‌گذارند. کشاورزان زحمتقرین ناحیه جیهون این موسم در مساحت بیش از 2000 گکتار کشت سبزی گذرانیده در نتیجه کارکرد درست اگرتکنیکای پرورش و در همکاری با عالمان و متخصصان ساحه توانستند از هر گکتار از 400 تا 450 سنتینر حاصل جمع آوری نمایند. این موسم کشاورزان ناحیه عزم دارند که 120,000 تن سبزی جمع آوری کرده نه تنها در فراوانی بازارهای داخلی با این گونه محصولات سهم گذارند، بلکه قسمت بیش آن را به خارج مملکت نیز صادرات نمایند. در زمینه دستور و هدایت‌های رعیت پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با مقصد حل و فصل نمودن مشکلات و مسئله‌های حل طلب جامعه در بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جیهون از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی قبول شهروندان دایر گردید که در آن ساکنان محل اشتراک نمودند. در روز قبول شهروندان ساکن جماعت دهات استقلال ناحیه شاهنشاه ایدیبکوف به خاطر تازه نمودن زهبر و کشها به عنوان رئیس ولایت مراجعت نمود. بعد بررسی مسئله مذکور رئیس ولایت به مسئولین اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری دستور دادند که در مهلت مشخص مشکلات جای داشته را برطرف نموده عاید به نتیجه کارهای در این سمت انجام داده شده به عنوان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ولایت و همچنین شهروندان مراجعت نموده معلومات مفصل پیشنهاد نمایند. در ادامه قبول شهروندان میرزا یوسف نیازوف ساکن جماعت شهرک دوستی همزمان رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود مرکز تقسیمات یکلخت ختلان واقع در ناحیه جیهون جهت جدا نمودن قطعه زمین برای بنیاد گرمخانه معاصر مراجعت نمود. گفته شد که تمام مسئله های حل طلب جمعیت در سطح جماعت و ناحیه ها حل و فصل خود را پیدا میکنند. اگر مسئولان ساحه رهبریت دهات و مقامات اجرایی حکومت دولتی در اجرای وظیفه های برزیمت داشته خود حس بلند مسئولیت شناسی داشته باشند. در روز قبول شهروندان از جانب رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید همچنین دیگر ساکنان ناحیه جیهون وابسته به مسائل حل طلب محل مراجعت نمودند. از جمله تشریف طایروف ساکن جماعت دهات 5 که در زادگاه خود در یکجایگی با همدهگان 20 صنفخانه نو علاوگی بنیاد نمودند از رهبریت ولایت درخواست کردند تا اینکه بنای نو تعلیمی را با میز و کرسی و عیانیت و لوازمات خانه‌اش کمک نمایند. همین طور در روز قبول شهروندان در ناحیه جیهون 13 نفر ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه با مقصد حل و فصل مشکلات گوناگون اجتماعی و مسئله‌های حل طلب محل با رئیس ولایت ختلان روبرو صحبت نمودند. ضمن صحبت مسئولین ابراز داشتند که جهت برطرف نمودن مشکلات موجوده و مسائل
масъалаҳои мубрам ки аз ҷониби муроҷиаткунандагон изҳор гардид, масъулони мақомоти соҳаҳои марбутаи ноҳияи Ҷайҳун ва вилоятхатон муаззаф гардиданд. иҷроиши саривақтии дастуру супоришҳои мазкур аз ҷониби роҳбарияти вилоят назорат карда мешавад. дар охир раиси вилоятхатлон Давлатали Саид оид ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати вусъати корҳои ободониву созандагӣ, бунёди иншооти нави истеҳсолӣ, омодагии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 пешгирии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, ҷалби онҳо ба илмомӯзӣ ва ҷамъоварии ҳосили зироати кишоварзӣ аз ҷумла пахта ба масъулони соҳа дастур ва супоришҳои сарвари давлатро расониданд. Худойдоди Раҷаб, Абдурозиқи Раҳмон, Зуҳурдини Маҳмуд, Намузали Эргаш, ноҳияи Ҷайҳун барои барномаи ахбор.